हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अज आप गल करने जा रहे हैं जी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर बारे। तुहानू सब नू पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर की जो एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। किन्नी एग्जाम डेट आई है? 20 नवंबर है ना। 20/11/2022 ਨੂੰ एग्जाम होगा पंजाब ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ सोसाइटी इंस्पैक्टर्स का ना। तो पीपीएससी ਦੇ ਵੱਲੋਂ एग्जाम लिया जाएगा। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮੰਥ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਮੰਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ 5 ਮੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ टाइम बनता है। चलो आप 10-15 दिन इधर उधर के कढ़ के आप 5 मंथ का टाइम मान लिया भी अपने को 5 मंथ है ने तुसी अपनी तैयारी नूं किवें कर सकते हो। ठीक है, अज आप डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड तुसी अपनी तैयारी नूं किवें कर सकते हो, किवें तुसी अच्छे तरीके नाल इन्हां 5 मंथ जो तुहाडे कोल लैफ्ट ने 5 मंथ का टाइम है। मीनस आप कह दईए भी लगभग 160 दिनों का तुहाडे कोल टाइम है ना। 160 दिनों का तुहाडे कोल टाइम है तो तुसी उसनूं किवें यूटिलाइज कर सकते हो, किवें उसनूं अच्छे तरीके नाल कर सकते हो। ठीक है, चलो सब तो पहला तुहानूं सब नूं पता है 320 वैकेंसीज सीगियां। कितनियां वैकेंसीज राजे? 320 वैकेंसीज। 320 वैकेंसीज सोसाइटी इंस्पैक्टर दियां कोऑपरेटिव दे विच सोसाइटी इंस्पैक्टर दियां पीपीएससी ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 320 ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਸਲਿੱਪ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूसरी चीज़ मेन की आती है इन्हों का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की सीगा? हर क्वेश्चन 4 नंबर का सी राजे, हरेक क्वेश्चन 4 नंबर का सी। किन्ना को एग्जाम पैटर्न की कुछ होएगा आप गल करते हैं ना। तो जो रिटन एग्जाम होएगा राजे वो 120 क्वेश्चन होंगे राजे, मल्टीप्लाई बाय 4। 120 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 करिए तो 12 चौक 48 मीनस 480 नंबर का ये एग्जाम रहने वाला है। बट इस विच कोई इंटरव्यू नहीं होगी, इस विच नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। सब पता है कोई भी इस दे विच इंटरव्यू नहीं होगी, ओनली एग्जाम ही लिया जाएगा पीपीएससी के वालों। 20 नवंबर को उन्होंने जो डेट दी है, टाइम दिता है 12 बजे का ना, सारे ने पहुँचना जरूर है। तो उस तो बाद इन्होंने जो क्या है, उस तो बाद इन्होंने की क्या भी एग्जाम डेट तो आ गई राजे 20 नवंबर है ना। हुण इन्होंने की क्या भी किन्ने किन्ने क्वेश्चन होंगे। सब तो पहला इन्होंने जो टाइप मैंशन की है, सब तो पहली टाइप की मैंशन किया इन्होंने भी 120 क्वेश्चन होंगे। हरेक क्वेश्चन 4 नंबर का कैरी करेगा, 4 नंबर कैरी करेगा। तो आप गल करते हैं सब तो पहला आ गया लॉजिकल रीजनिंग प्लस एंड मैंटल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, जिंदे विच आपां मोटे शब्दों कह दईए तो मैथ रीजनिंग दोनों चीज़ां कवर होंदियां ने ना। तो उन्होंने 40 क्वेश्चन होंगे। तो इन्होंने आप जो 4 नाल मल्टीप्लाई करना है तो 160 नंबर का बनता राजी। ठीक है, उस तो बाद दूसरी चीज़ ना की गई है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ऑफ नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जनरल नॉलेज पूरी जीके आएगी। उस तो अलावा करंट इशूज होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए ये किन्ने क्वेश्चन होंगे राजी? एक क्वेश्चन होंगे तुहाडे कोल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। एंड 80 क्वेश्चन को आप 4 नाल मल्टीप्लाई करने तो 8 चौका 32 मीनस 320 क्वेश्चन, 320 नंबर ये बनते हैं। ठीक है राजे, तो 80 हो गए, किन्ने हो गए ये अपने को 160 तो वो हो गए तो 320 ये हो गए। तो 480 नंबर का पेपर रहने वाला। किन्ने नंबर का रहने वाला है? 480 नंबर का पेपर रहने वाला है। 480 नंबरों चों तुसीं देखना है भी की कुछ तो तुसीं किन्ने नंबर लैके जाते हो ना। तो नैगेटिव मार्किंग तो जरूर होगी, नैगेटिव मार्किंग इस विच हैगी राजी, है ना। तो हुण आपां गल करते हैं, हुण मेन चीज़ गल की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो सब तो वड्डा बच्चों का क्वेश्चन होंगे सर जीएस इन्हें पाती ने कहता भी असी 80 क्वेश्चन असीं पावांगे जीएस दे पावांगे, जिस विच करंट भी इनकलूड करांगे, जीके भी इनकलूड करांगे। बट टॉपिक्स किहड़े किहड़े है ना, तुसीं किवें तैयारी कर सकते हो? तुसीं अपनी सैल्फ स्टडी के जरिए भी तैयारी कर सकते हो, है ना। एक इहदे च कोई जरूरी तुसीं कोचिंग लैके ही तैयारी करनी है। अगर तुहाडे बेसिक्स क्लीयर ने, अगर तुहाडे कोल एक रैलीवेंट मटीरियल है, सही गाइडेंस हैगी है, एक सही डायरैक्शन पढ़ रहे हो, तो तुसीं अपनी सैल्फ स्टडी तो भी पेपर पास कर सकते हो। ठीक है, तो सब तो पहला जीएस की आप गल करिए तो जीएस के करंट इशूज। हुण करंट इशूज की गल करिए, 20 नवंबर को पेपर है, मीनस 11वें मंथ पेपर है। तुसीं लास्ट 1 साल की पूरी जीके करनी है। कदों तो लगना है? 20 नवंबर 2021 तो लगना है तो 20 नवंबर 2022 तक जाना है। तो उन्हें सारे पूरे 1 साल की तुसीं जीके करके जानी, मीनस 1 साल की जो करंट इशूज ने वो तुसीं 1 ईयर के करंट इशू करके जाने ने। एक गल मेरी याद रखा दे, 1 ईयर के लास्ट 1 ईयर तुसीं करंट अफेयर्स करके जाने ने। दूसरा आ गया इन्वायरमेंट। तुसीं कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, अच्छे तरीके ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ IAS ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, P means physical geography, I means Indian geography, ਤੇ W means world geography, means PIW, physical, Indian and वर्ल्ड जियोग्राफी, तीनों जियोग्राफी करके जानिया ने। इस तो बाद इंडियन पॉलिटी मीनस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति चंगी तरीके ना करके जानी है। जो भी पुराने एक्ट ने, एक्ट तो लग के 1935 हो गया, 1919 एक्ट तो लग के पूरे एंड तक तुसी अच्छे तरीके ना अपनी इंडियन पॉलिटी करना है। इंडियन पॉलिटी जो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उस तो बाद आ गया इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी दे विच इंडियन इकोनॉमी दी बेसिक टर्म्स आ गई। उस तो बाद प्लस क्या आ जाता है, प्लस आता है बजट। अगर तुसी बजट करके जाते हो तो अवश्य तुसी पेपर च पास हो जाओगे, ठीक है। उस तो बाद आ जाती तुहाडे कोल इंडियन हिस्टरी दे विचों असीं तीनों तरह की हिस्टरी है, किहड़ी तुहानूं सब नूं पता ही है। एंशियंट आ गई, मिडाइवल आ गई, तो मॉडर्न आ गई, तीनों तरह की है। ए फॉर एशियंट, M फॉर मिडाइवल एंड M फॉर मॉडर्न, ठीक है। तीनों तरीके की तुसीं करनी है, ठीक है। उस तो बाद अपने को आ जाता पॉलिटी एंड इकनॉमिक इशू। पोलिटिकल एंड इकनॉमिक इशू जरूर आते हैं, जिमें तुसीं लगा लो भी इंटरनैशनल जिहड़े कि पोलिटिकल इशूज़ होंदे ने ना, इंटरनैशनल जो कि इस तो इलावा जो अपने देश में इकनॉमिकल इशूज़ बनते हैं। कोई भी तुसीं कह दो भी तुसीं कह सकते हो स्कीम्स आ गई, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चनस आ जाते हैं, नवे प्रोजैक्ट रिलेटेड क्वेश्चनस आ जाते हैं, एक एस्टीमेट कितना पैसा लग रहा है उस उपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पोलिटिकल क्वेश्चन तो इकनॉमिक जो इशूज़ ने, करंट अफेयर्स, करंट इशूज़ जरूर करके जाने ने। स्टैटिक पार्ट के नाल करंट इशू भी जरूर करके जाने है ना। इस तो इलावा अपने आ गया टेक्नोलॉजी जिवें साइंस एंड टैक के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। तो ये जीके का पूरा पैटर्न है, जीके का पूरा जो 80 क्वेश्चन करने ने, मीनस 320 नंबर लैके जाने ने, वो इत्थों ही घूमने फिरने ने। ये चीज़ चंगी तरह कर सकते हो, ये चीज़ अच्छे तरीके से कर लो तो तुसीं अपने जीके दे विचों अच्छे नंबर लैके जा सकते हो, ठीक है राजे। उस तो बाद अपने को आ जाता इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग की गल हो रही है, इहदे क्वांट की गल नहीं हो रही, मैंटल एबिलिटी की गल नहीं हो रही। मैंटल एबिलिटी अगली स्लाइड च आपां करांगे। हुण आपां करांगे सब तो पहला रीजनिंग। 40 क्वेश्चन आने ने रीजनिंग के, तुहानूं सब नूं पता है। वेटेज की रहिंदी है, वेटेज रहिंदी है 22-23 रीजनिंग के क्वेश्चन आउंदे ने एंड 18 क्वेश्चन मैथ चों कवर किए जाते हैं ना। तो आपां मन के चल गए भी अपने 40 क्वेश्चन है ने, 40 क्वेश्चन च आपां 25 क्वेश्चन आपां रीजनिंग दे मान लगे एंड अपने कोल 15 क्वेश्चन मैथ दे मान लगे। उन्हां 25 क्वेश्चन चों की कुछ आवेगा आप डिस्कस करने। सब तो पहला तो वर्बल रीजनिंग, मेन वर्बल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा सफिशिएंसी ये भी इंपॉर्टेंट है। पजल्स ये भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उस तो बाद डाटा इंटरप्रेशन ये भी क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होगी, परसेंटेज हो गया, नंबरस एंड एजेस होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, मैंसुरेशन हो गया ना। तो ये अपने को रीजनिंग च जिवें अपने को आ गया न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें ये सब कुछ कवर किया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर से करके जाने ने। इस तो बाद आपां एनालिटिक रीजनिंग अपनी रह गई ना, एनालिटिक रीजनिंग करके जानी है। अगर मैथ के आपां क्वांट के टॉपिक्स देखिए तो क्वांट च सिंपल इंटरस्ट काफ़ी बारी पूछा जाता, सिंपल इंटरस्ट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एवरेजिस के उपर क्वेश्चन आते हैं, एरिया के उपर जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। पार्टनरशिप के उपर भी क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप के उपर क्वेश्चन आते हैं राजे। पार्टनरशिप वखरा टॉपिक है, पार्टनरशिप के उपर क्वेश्चन आते हैं। उस अलावा अपने को जो सिंपल इक्वेशनस आ गई ना, एडाइसिस आ गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, सिंपलीफिकेशन आ गया, अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरस्ट, प्रॉफिट लॉस आ गया, मिक्सड एलीगेशन। तुहाडे कोल 5 मंथ ने, तुसीं आराम नाल तैयारी कर सकते हो। आराम नाल तुसीं 3 पार्ट्स अपनी तैयारी नूं वंड सकते हो। 3 पार्ट्स मीनस जीके, सैकेंड रीजनिंग, थर्ड तुहाडे कोल आ गया मैथ, ठीक है। तीनों पार्ट्स चों वंड के 2-2 आर अगर तिन्ना पार्ट्स नूं दिंदे हो तो तुसीं अपने 100% 5 महीनों के विच मीनस अराउंड मन के चल गए तो 160 दिनों के इसनूं चंगी तरह कर सकते हो। 5 महीने तो मैं काउंट किए, वैसे दिन तो 160-62 दिन बनते हैं। 160-62 दिन अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। 5 मंथ का टाइम बहुत होंदा है अगर तुसीं सीरीयस दे विच जॉब लेना चाहते हो, ठीक है। हुण गल्लां मुक कह दो भी घुमा फिरा के गल्लां एंड ते आ जांदियां ने तुहाडे टाइम टेबल ते।
ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਖੁਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਿਨੀਮਮ 7 ਆਵਰਸ ਦਾ। 7 ਆਵਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਵਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਜਨੂਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 7 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਆਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, 7 ਆਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨਸਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ 100% ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਂਟ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਕੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਝ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੀਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ PPSC ਲੈਵਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, PPSC ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, PPSC ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਲੈ ਪਾਓਗੇ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਚੁਣੋ, ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਲੈ ਹੁਣ PPSC ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ PPSC ਨੇ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਪਾਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ 320 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 320 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 320 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 320 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 320 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, PPSC ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਮੰਥਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ। 100% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ 100% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬੈਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੰਟਿਡ ਬੈਚ ਆਪਣਾ 15 ਜੂਨ ਐਂਡ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਰੰਟਿਡ ਵਰਡ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਗਰੰਟੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 120 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 80 ਤੋਂ 90% ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਿਡ ਬੈਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ ਬੈਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋਰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਰੰਟਿਡ ਬੈਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਐਂਡ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਫਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਫਲਾਈਨ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 95 222 95 232 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡੇਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਡੇਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਤੋਂ 25 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ, ਬਾਤ ਮੁੱਕੀ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 100% ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸੀਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲ PSSP ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ CBC ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਂਕ 1 ਰੈਂਕ 6 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਂਕ 3 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਬਟ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਗਰੰਟਿਡ ਮੀਨਸ ਗਰੰਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।